Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza ilahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa ila hadratin malaikat Jibril malaikat Israfil malaikat Israil wa ila hadratil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة جميع الصحابة ومن المهاجرين ومن الأنصار خصوصا إلى حضرة صحابة عبد الله بن عباس وإلى حضرة عبد الله بن مسعود وإلى حضرة أبي بن كعب وإلى حضرة عبد الرحمن بن صخر وإلى حضرة زيد بن ثابت وإلى حضرة صحابة بلال وإلى حضرة إمران بن حسين وإلى جميع التابعين وتابعي التابعين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المصنفين والمؤلفين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والسادة الصوفية المحققين وأئمة الأربعة المجتهدين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة الشيخ جنيد البغدادي وإلى حضرة أبي يزيد البستاني وإلى حضرة إبراهيم بن أدهم وإلى حضرة عبد الله بن مبارك وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة أبو زكريا الأنصاري وإلى حضرة الحداد وإلى حضرة الشريف الراتب إلى حداد وإلى حضرة جميع أولياء الجبل وجميع أولياء التسعة وجميع أولياء الكرام الشيخ عبد الجليل الشيخ عبد الكريم الشيخ عبد الرشيد الشيخ عبد الرحيم وجميع مؤسسين بيت العلماء وإلى جميع مؤسس هذا المسجد وإلى جميع القبور من أهلنا وأهلكم ولمشايخنا وأستاذنا ومربي ووالدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا ونخص خصوصا إلى مؤلف المواعظ المشكورية الشيخ محمد بن أبو بكر رحمه الله تعالى ونفعنا لنا بعلومه وأمدنا بأسراره ولحاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ar-rabi'. Nggih. Al-hadisu ar-rabi'. Hikayatun ukhra nggih. Hikayatun ukhra. Kalau wingi bercerita tentang bagaimana kemuliaan seseorang yang bisa memuliakan orang tua. Orang tua di sini satu orang tua kandung
Yang kedua, orang tua guru-guru kita. Dan yang ketiga, orang yang lebih tua daripada kita. Memuliakan kemarin kita disuguhkan sebuah cerita bagaimana Allah memuliakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, karena beliau memuliakan orang tua, yang mana orang tua tersebut ternyata bukanlah seorang muslim. Artinya memuliakan di sini menghormati tidak hanya terbatas pada sesama muslim, namun juga bisa kepada non-muslim. Kemarin Sayyidina Ali karramallahu wajhah diberikan kemuliaan oleh Allah. Yang pertama, keinginan agar dirinya mendapati jamaah bersama Nabi terwujud. Yang kedua, apa yang beliau katakan, ucapan hamdalah, ucapan syukur karena ditemukannya beliau dengan jamaah bersama Nabi, ternyata didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya didengar, Sayyidina Ali mendapatkan dua kemuliaan. Yang pertama, Allah menyuruh yang namanya malaikat Jibril untuk memperlambat sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perilaku mulia Sayyidina Ali. Yang kedua, perputaran waktu sementara diperlambat dengan Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari. Itulah kemuliaan yang akan diperoleh oleh seseorang yang bisa menghormati orang tua. Kalau kita nggak bisa berbakti kepada orang tua dengan sepenuhnya, setidaknya kita bisa ketika berbicara dengan orang tua, gunakanlah boso, gunakanlah boso, agar supaya cara bicara antara cara bicara diri kita dengan menang. Namun setidaknya kita sebagai anak harus terus berusaha berbaik hati, berbaik perilaku dan sikap kepada orang tua. Itu kalau orang tua. Yang kedua, kepada guru-guru kita. Guru-guru kita itu sangatlah banyak kontribusinya terhadap perkembangan keilmuan dan perubahan diri kita. Itu guru. Mulai mengajari, kemarin kita contohkan mengajari huruf. Itu yang ngajari pertama kali ya guru. Ya. Kemudian mengajari banyak hal itu adalah guru-guru kita. Ketika kita hendak membalas kebaikan para guru-guru kita, maka tidak ada hal lain yang bisa kita balaskan kepada guru-guru kita. Saking akeh baiknya. Makanya Sayyidina Ali, karena temanya Sayyidina Ali, pernah dawuh, satu huruf yang disampaikan oleh seorang guru, maka sayuqjanya atau bandingannya, kebaikan satu huruf yang disampaikan guru itu sebanding dengan 1000 dirham. Kalau ngomong 1000 dirham, sapa wong sing iso bales? Ya, sapa wong sing iso balas kebaikan seorang guru. Makanya balasan terbaik kita kepada seorang guru antara lain satu, dengan akhlak terbaik. Makanya ketika kita ngaji dengan guru kita sekolah diajar dengan guru tidak, setidaknya kita pakai akhlak yang terbaik.
Gimana ceritanya supaya kita jangan sampai menyakiti hati seorang guru. Umpamanya ditinggal turu. Itu sampean kudu duwe sensitivitas hati. Aja sampai hati guru kecewa, gak seneng, mangkel karena kita tinggal tidur. Balik aja cara berpikirnya, dibalik. Sensitivitas hati yaitu dengan cara dibalik pikirannya. Andaikan saya bertempat di tempatnya guru, kemudian saya melihat diri saya sendiri itu tidur, gimana perasaan saya? Itu yang kemudian akan membuat sampean terbangkitkan diri kalian, bangkit untuk tidak sampai meninggalkan guru tidur, apalagi ditinggal keluar. Andaikan kita terlanjur melakukan itu, sebisa mungkin memohon maaf kepada seorang guru. Meskipun kita pasti berhusnudzon, guru itu mudah memaafkan. Tapi yang namanya manusia punya hati. Ya dah, punya hati. Setidaknya kita obati kekecewaan beliau dengan ucapan maaf. Ketika kita mau mengucapkan secara gentle kepada guru-guru, ngapunten kula tilem wekdal jenengan, guru akan merasa bahagia dan pastinya malah akan mendoakan diri kita melebihi doa beliau ketika ada di depan teman-teman kita, karena ada doa khusus. Karena ketika kita minta maaf kepada guru, kemudian guru legowo seneng bungah manai atine, kemudian memaafkan, disitulah yang namanya tembus dungane seorang guru. Ya, doai guru, maka memohon maaf. Maka keberkahan ilmu tergantung pada napa ridhone seorang guru. Ngoten. Makanya kalau bisa itu jangan tidur, jangan lari, jangan ngomong sendiri. Apalagi ditinggal ngomong sendiri, lawang guru enak-enak nerangno. Lah ya, kita tinggal ngomong sendiri, guru rasane macem-macem. Lang ya, macem-macem. Nah, coba seandainya kita ngomong sendiri terus kemudian gak digape omongannya awake dhewe. Rasane piye? Oh ya loro ya, loro. Awake dhewe ngrasakno loro, apalagi orang apa guru-guru kita. Makanya sebisa mungkin apa memohon maaf. Makanya biasanya ada kebiasaan biasanya sebelum wisuda atau sebelum lulus, sebelum khotam biasanya ada acara sowan memohon maaf dan ridho. Kadang-kala seperti itu orang tua guru. Maka hendaknya kita yang kedua yaitu memperbanyak doa untuk guru-guru kita. Bu macano Fatihah, diwacake napa? Fatihah, minimal bacaan Fatihah. Yang ketiga pada orang tua kita yaitu guru, sebisa mungkin apa yang menjadi nasihat-nasihat beliau itu kita ingat. Ada baiknya kita praktekkan, kita amalkan. Ya dah, kita aktualisasikan. Setidaknya seperti itu. Atau kita meneruskan perjuangan guru-guru kita. Makanya sebenarnya kita itu hidup di satu zaman semasa dengan guru kita dan juga orang tua kita sezaman. Setelah itu kita ditinggalkan oleh zaman beliau, guru dan orang tua kita, sehingga kita dituntut sebenarnya untuk mempertahankan kebaikan yang disandang oleh orang tua kita dan guru-guru kita. Setidaknya kita itu bisa baik itu setara dengan orang tua. Jangan sampai grade-nya malah
turun. Syukur-syukur bisa lebih baik daripada orang tua atau guru-guru kita. Makanya ada ungkapan yang kalau kita pahami hanya sekilas maka akan terjadi salah paham. Murid harus lebih sehebat-hebat murid adalah murid yang bisa menginjakkan kaki di atas kepala seorang guru. Paham ya? Bukan berarti gurumu ndlosor atau gurumu lungguh atau gurumu sari mbok ide-ide. Mboten. Tapi apa? Kadar kealimanmu, kesolehanmu, kebaikan kita lah. Itu melebihi guru. Makanya dulu itu banyak diajarkan bagaimana adab, ya, adab, tata krama. Di mana seorang murid lebih alim daripada gurunya, maka gurunya belajar kepada muridnya. Itu banyak dulu, banyak sekali. Ulama-ulama dulu yang ulama itu sekali berdunia, rom muridnya luwih ngalim daripada dheweke, dia belajar kepada muridnya. Itu banyak. Di antaranya yang paling kentara atau terlihat adalah bagaimana akhlak Syekhona Khalil kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim itu santrinya Mbah Khalil. Ketika Mbah Khalil menjadi pribadi yang kealimannya di atas beliau, maka kemudian Mbah Khalil nyantri kepada Mbah Hasyim untuk mengambil sanad keilmuan, yaitu dalam bidang hadis. Makanya gelarnya Mbah Hasyim Asy'ari yaitu Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu ya di atasnya Syekh. Kalau Mbah Khalil gelarnya Syekhona, berarti guru kami semua. Tapi kealimannya lebih alim Mbah Khalil. Tapi sejatinya lebih alim yang mana kurang tahu lah kita ya. Kita bukan orang yang bisa menilai kealiman seseorang. Grade kita itu grade masih mencari ilmu, bukan menilai. Kalau grade kita itu masih mencari ilmu kemudian menilai, nanti akhirnya kita nggak dapat ilmu. Yang ada kita itu sering membanding-bandingkan, akhirnya muncul seneng nggak seneng. Ya, itu jangan sampai. Maka makom kita itu makom belajar. Makanya awake dhewe selama Ramadan ini diniati kayak ene sing ceramah, kayak ene sing kayak mauidho, kayak ene sing kayak nasihat, niat belajar bareng, kita kaji bareng-bareng. Makanya itu saya buktikan dengan cara gimana? Sebelum ngaji dengan kalian selalu saya mutolaah belajar. Nah, hasil belajar saya sampaikan kepada kalian. Belajar bareng-bareng, dikupas bareng-bareng, dipahami bareng-bareng. Kayaknya ceritanya aku nyeramai sampean mboten sepurane, emoh aku, ya. Nah, kita sama-sama belajar. Kan gitu. Kita kan 11-12 lah ya. 11-12 gitu aja, ya. Yang penting diniati belajar bareng. Ngoten nggih? Nah, itu ada guru yaitu orang tua, ada orang tua yaitu orang tua kandung kita, ada orang tua yaitu guru kita, ada orang tua yaitu orang yang lebih tua, entah itu kakak, ya, mbak, ya, bule, bude, atau orang-orang lain yang lebih tua. Sebisa mungkin yaitu kita bosol lah, ya. Kalau lewat di depannya ya nunduk dan sebagainya sebagai bentuk penghormatan, kan gitu ya. Sebisa mungkin kita belajar seperti itu. Kalau nggak bisa ya seisone, tapi jangan sampai meninggalkan semua, ya, kan gitu. Itu kaitannya pembelajaran kepada kita bagaimana menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hikayatun utawi cerita ukhra kang liya. Lamma qorobat semangsane wis parek
apa wafatu Ustadi Abi Mansur Al-Maturidi, sedane guru Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullahu taala. Rahimah mugi-mugi paring rahmatku ing Ustadi sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sinten Allah. Wa kanalan ana sapa Ustadi yauma idin ing dalem dina iki koruba. Yauma idin ing dalem dina iki koruba iku ibnu Thamanina, anak umur 80. Apane sanatan taune gurune Abi Mansur Al-Maturidi usiane 80 tahun, ya. Usiane pinten? 80 tahun, ya. Usiane umate Kanjeng Nabi niku mboten dawa, mboten kados umate nabi-nabi sebelumnya. Umate nabi-nabi sebelumnya ya usiane dawa ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Umat Kanjeng Nabi Muhammad nopo umure pendek-pendek, meskipun ada yang panjang, tapi tidak semuanya. Karena umur yang begitu singkat, maka umatnya Nabi diberikan keistimewaan oleh Allah. Yang keistimewaan itu bisa apa bahasane, mengejar kualitas dan kuantitas umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah yaitu umatnya Nabi Muhammad diberikan nilai ibadah, yang nilai ibadah itu setara dengan ibadah umat-umat terdahulu secara usia, panjang usia. Umat Nabi terdahulu kan ratusan tahun, ada yang 1000 lebih tahun, ya. Kita kan nggak nyampe. Kalau mereka ibadah ribuan tahun, kita umpamanya disamakan ibadah, nilai ibadah, kita kalah. Karena nilai usia kita itu cuma mungkin 60 sampai 70 lah. Antara 60 70 di situ. Kalau lebih itu merupakan, kalau 63 lebih berarti merupakan sebuah rezeki tambahan. Nah, kalau kita mengejar seperti umat-umat terdahulu ya nggak nututi, ya. Makanya kemudian kita diberikan bulan yang luar biasa, yaitu bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu di dalam bulan suci Ramadan ini ada salah satu malam, yang malam itu bila seseorang ibadah di malam itu, menjumpai malam itu, maka kualitas ibadahnya lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun. 1000 malam. Khairun min alfi 1000 bulan, ya, 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan. Ya. Lebih baik. Berarti umpamane awe dhewe njumpai. Umpamane umure awe dhewe, umpamane saya umpamanya 30 lebih lah. Dikatakan 30 tahun berjumpa dengan Lailatul Qadar. Umpama Lailatul Qadar itu rahasia. Umpama ketemu terus, wis gak usah 30, 10 tahun ngoten mawon. Ketemu sampai malam Lailatul Qadar. 1000 bulan kali 10. 10.000 bulan. Nggih. Cek 83 tahun niku pinten bulan? Hah? 5
Piro? Wis anggap 83 tahun lah ya. Ibadah 83 tahun. Kemudian kali 10. 83 kali 10. 830. Kalau kita jumpa, kalau kita berjumpa, kan gitu. Maka nilainya bisa seperti itu. Yang kedua, salah satu kenikmatan kita menjadi umat Nabi itu keren. Sebelum kita melakukan kesalahan, kita itu telah minta maaf. Makanya kalimat itu kemudian dicantumkan dalam tahlil. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Bahasa gampangannya ngeten kalimat itu. Ya Allah, jangan engkau catat dulu. Ya, jangan engkau catat dulu. Ketika saya lupa melakukan kesalahan ataupun keliru melakukan kesalahan. Nah ini. Maka umatnya Nabi itu keren, telah minta ampun, meminta keringanan kepada Allah, jangan sampai dicatat perilaku salahnya terlebih dahulu, baik itu dalam kondisi lupa atau sengaja. Makanya kemudian ada hukum seperti ini. Kesalahan kita baru dicatat setelah kita melakukan kesalahan berikutnya. Bapak nih, sekarang saya melakukan maksiat, ya, maksiat yang saya lakukan sekarang ini belum dicatat. Sampai nanti saya melakukan maksiat berikutnya. Ketika saya melakukan maksiat berikutnya baru dicatat tadi melakukan maksiat. Makanya hebatnya umatnya Nabi itu, Allah itu selalu menunggu. Menunggu apa? Menunggu setiap hamba-hambanya umat Nabi ini, kita semua ini apa? Permohonan maaf, ampunan. Ya, ampunan. Makanya Allah itu di malam hari itu menunggu hamba-hambanya yang di siang hari itu melakukan kemaksiatan, melakukan perilaku dosa, melakukan perilaku yang tidak disukai Allah, yang tidak diridhoi Allah. Allah menunggu di malam hari, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, ditunggu. Ya. Kemudian kalau di pagi hari tadi terbitnya matahari sampai nanti tenggelamnya matahari, Allah juga membuka pintu selebar-lebarnya, pintu-pintu ampunan. Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi, yang umatnya Nabi melakukan kesalahan-kesalahan, perilaku dosa, perilaku yang tidak diridhai oleh Allah di malam hari. Artinya Allah masih menunggu. Dan disinilah rahmatnya Allah. Allah itu sebenarnya nggak rela kita itu mendapatkan siksanya, itu nggak rela. Makanya ditunggu. Ditunggu. Kapan kamu kembali? Kapan kamu kembali? Kapan kamu ingat aku? Kapan kamu ingat aku? Kapan kamu bermanja-manja ria dengan saya, dengan banyak-banyak berdoa. Ketika kita lupa, Allah itu menanti kita sebenarnya. Tapi kita nggak sadar dinantikan, ditunggu. Kadang-kadang nggak sadar, kan gitu. Makanya umatnya Nabi itu luar biasa, diberikan keluar biasaan oleh Allah, berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Bahkan dikatakan sholat saja kita istimewa. Sholat 5 kali dalam sehari. Berangkat dari 50 menjadi 5 kali. Nggak hanya 5, ya kan? Boleh lebih dari 5 menjalankan sholat sunnah. Sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Iya kan? Bahkan tidak berhenti di situ, ada sholat duha. Nggak nyampe di situ, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud, ada sholat hajat dan lain sebagainya.
Ya, makanya sampai kemudian dikatakan, kalau sampean buka dalam kitab-kitab fikih kalam para ulama, di situ dikatakan salat sunnah qobliyah sebelum subuh, sebelum salat subuh, itu orang bila mana melakukan salat sunnah qobliyah subuh, ya, itu ganjarannya, nilainya lebih tinggi, lebih bernilai tinggi dibandingkan dunia seisinya. Maka beberapa kalangan ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah karena sunnah qobliyah. Ada yang mengatakan hampir wajib. Hampir wajib sholat sunnah qobliyah subuh itu. Maka jangan tinggalkan. Maka kemudian ada kalimat, ketika kamu sudah terbiasa menjalankan sholat sunnah qobliyah, ya, sunnah qobliyah terus istiqomah melakukan sholat itu, tiba-tiba sampean karipan, tangi umpamanya karipan setengah pitu, tak jelasnya kondok ya, subuhnya kondok, kamu boleh mengkondok sholat sunnah qobliyah subuh itu secara kondok, boleh, karena sudah, sudah menjadi kebiasaan. Sesuatu yang dibiasakan kan kemudian peringkatnya naik grade-nya dari sunnah kemudian menjadi wajib. Kan itu, masya Allah itu. Maka kemudian kalian baca apa saja yang dibaca untuk sholat sunnah qobliyah subuh, kan gitu ya. Ada yang kemudian kalau engkau kesulitan dalam hal rizki, masalah rizki ini dikatakan dalam kitab, maka banyak-banyaklah membaca zikir setelah adzan subuh sebelum melakukan sholat sunnah qobliyah. Jadi mari adzan subuh, ya, mari adzan, ya, sebelum menjalankan sholat sunnah qobliyah membaca zikir sebanyak 100 kali. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu dibaca 100 kali. Insya Allah rizki itu akan terus utun enak. Mbok titik mbok akeh tapi berkah. Tapi berkah. Maka mindset kita itu mencari rizki itu atau menjemput rizki, jemputlah rizki yang berkah, bukan rizki yang banyak. Kalau berkah, Allah yang menentukan. Kalau berkah buat kita, Allah biar Allah yang menentukan. Entah itu sedikit, entah itu banyak. Karena Allah yang lebih tahu. Kalau kita inginnya yang banyak, kadangkala keinginan kita banyak belum tentu itu manfaat dan berkah untuk kita. Kan itu. Seperti sampean makan, kapasitas perut kita itu seberapa dulu? Kita harus tahu. Ya. Kalau kamu pengen makan banyak, sak wakul, petengmu loro. Tapi kalau sedikit tapi waret, itu jauh lebih baik. Makanya dikatakan Nabi itu membiasakan diri, ya Allah, subhanallah, ya. Nabi itu kalau makan itu tidak sama dengan kita. Kalau Nabi dulu makan itu kalau berbuka puasa sangat sederhana. Beliau itu kalau buka puasa itu cuma 3 kurma, sudah kenyang itu. Kita kalau buka di situ ada nasi 1 piring, ada sayur 1 baskom, ada air minum 1 apa jenis morong, ya, 1 apa jenis wadah gede, ya. Masya Allah, itu masih kurang, ada gorengan. Belum berhenti di situ, ada jajanan. Masya Allah, itu pun belum kenyang. Masya Allah. Itu kesadaran sinten? Ya Allah, kesederhanaan napa? Napa? Kanjeng Nabi. Makanya Imam Malik bin Anas itu seringkali beliau itu kalau buka puasa itu nangis. Kenapa? Imam Malik itu orang kaya, makanya enak-enak. Ketika makan enak itu dia teringat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi cuma makannya 3 kurma, itu sudah kenyang. Sangat bernilai buat Nabi waktu itu.
Iya, kita yang makan begitu banyak bahkan nggak ingat. Nggak ingat kita. Kadang-kala lupa doa. Langsung aja adzan, Allahu Akbar, langsung gelek. Nggak doa. Nggak doa. Masya Allah. Iya. Makanya kemudian Imam Malik itu berjumpa dengan gurunya namanya Sayyid Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau itu cucu daripada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu gurunya Imam Malik ketika disuguhi makanan nikmat di depannya, itu selalu nangis. Selalu nangis. Ini cucunya Nabi. Itu kalau ada makanan nikmat di depannya itu selalu nangis. Karena ingat kakeknya. Ingat kakeknya. Betapa bahagianya, betapa luar biasanya kalau yang kenikmatan itu juga dirasakan oleh Nabi, kakek. Makanya kita harus bersyukur. Yang penting di depan kita sudah ada piring dan isinya sudah ada nasi. Kita cukup bersyukur, alhamdulillah ada nasi di situ satu piring. Entah itu cuma kita kasih kecap atau apa. Kadang-kala kita makan sama pecel kita kasih air panas, terus kemudian kita taruh di atas nasi sambil makan kerupuk, kita nikmati di situ. Makanya belajar sederhana, bukan mengada-ngada, ya, bukan pelit, bukan mengada-ngada dan bukan pelit, tapi kita belajar. Makanya ketika ada makanan apapun di depan kita, jangan pernah kita sia-siakan makanan itu. Ya, itu Nabi. Yang kedua dari sosok Nabi luar biasa tentang rahmanya Nabi. Nabi kalau belum makan, itu sahabat kemudian nawari kanjeng Nabi makan. Tapi Nabi itu nggak egoistik, nggak egois. Nabi itu ketika ditawari temannya makan, sahabatnya makan, Nabi monggo makan di dalam pulau. Nabi itu nggak mau kalau dia sendirian. Dia manggil itu sahabat-sahabatnya, "Woi sahabat saya, sahabat-sahabat, siapa di antara kalian belum makan?" Dipanggil itu sahabat semua. Wah, akhirnya datang geruduk. Sing duwe omah bingung. Padahal menyediakan makan untuk Nabi cuma satu wadah. Bingung sing diundang sing diakan yang Nabi wong sak kampung, bahasane awake dhewe. Ngelu sing duwe omah. Akhirnya bingung kan? Bingung. Akhirnya kanjeng Nabi niku divisi kanjeng Nabi, ngapunten, kula hanya menyediakan makan kangge panjenengan. Kalau dibuat para sahabat semua ini enggak cukup Nabi. Lalu gimana? Tenang. Enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Itu makanan itu sebelum Nabi ngincipi, sebelum didahar Nabi mengutamakan orang lain dulu. Akhirnya makanan itu sahabat pada duduk, Nabi menaruh makanan itu di wadah-wadahnya para sahabat. Sahabat segitu banyaknya makan diambilkan Nabi dari wadah yang kecil itu. Segitu banyak itu kenyang itu Nabi. Ini mukjizatnya Nabi. Jadi di serok itu makanan, diambil itu makanan nggak habis. Itu salah satu mukjizatnya Nabi. Kalau kita, habis seketika itu. Itu dia habis dikasih para sahabat, selesai makan kenyang pada pulang semua, baru kemudian Nabi makan. Ini sebenarnya adab. Makanya sajane nyuwun sewu bahasane perlu diketahui ya. Ketika kita menjadi nyuwun sewu tokoh masyarakat atau yang ditokohkan atau kemudian menjadi pejabat, makannya kudu nikeri. Kaulen dhisik. Kalau niru Nabi loh. Kalau niru Nabi makane orang-orang yang umpamane sing wong alim-alim ngono ku keri, sing dhisik santri ini. Makanya sajane umpamane cek duwe santri sajane atau nopo sing makan orang-orang dulu baru yang punya rumah sisa.
Itu orang lain yang didahulukan, bukan dirinya yang didahulukan. Makanya kadang-kala orang tua itu, konsep orang tua kan bagus. Orang tua itu anaknya yang disuruh makan dulu, baru orang tuanya. Itu konsep pembelajaran makan ala Nabi. Mendahulukan orang lain, baru dirinya sendiri. Itu Nabi. Tapi kadang-kala kita, wah, engko kak mangan saiki, engko kak uman ya. Kak uman duduk tok ya. Kadang-kala nyimpen, nyingitno dan lain sebagainya ya. Ya Allah, itu akhlak Nabi, Masya Allah. Ya, itu kalau kita mau jujur memang harus seperti itu. Orang lain didahulukan, baru dirinya. Kan gitu. Sudah, itu kaitannya. Masya Allah. Makanya kita bersyukur hari ini kita masih bisa berbuka. Meskipun dengan satu piring, di situ ada lauk apa, kita syukuri nikmat itu. Kita harus berpikir betapa susahnya Nabi dulu. Ya, kan gitu. Iya, kalau kita nuruti nafsu, waduh, nggak akan selesai urusan. Pengen apa aja. Tapi semua itu ketika masuk dalam tubuh kita kan cuma kenyang. Iya kan? Hakikat kenyang itu dari makanan kan? Nah, makanan apa? Apakah semuanya kita makan? Enggak. Yang benar-benar menjadikan diri kita kenyang. Kan itu. Makanya nyuwun sewu, kadangkala munculnya penyakit itu karena kerakusan kita. Rakusnya kita. Makan macam-macam dipangan, enek model nyar dipangan, enek model ini dipangan. Tapi kita nggak pernah berpikir ini baik enggak, ini manfaat enggak untuk tubuh kita, cocok enggak untuk tubuh kita, berpengaruh enggak, efek enggak kepada tubuh kita, enggak. Terkadang orang-orang yang makan itu tidak berpikir manfaat enggak, mana yang lebih manfaat, kan gitu, ya kan? Kemudian gini, ada ungkapan, kalau kita berpikir makanan, mindset makanan, kalau kalian nggak sahur, maka sudah dipastikan pasti punya pikiran gak kuat, karena kekuatanmu bergantung pada makanan. Iya. Tak ini maneng. Kalau sampean selalu berpikir makanan, maka saat kalian nggak sahur umpamanya, kebablasan, kulo 2 kali kan kebablasan. Nggak sahur wis 2 kali ya. Alhamdulillah ya dong. Enggak, tapi masih kuat ya. Nah, ketika kita berpikir tentang makanan, yang kita pikir makanan, maka pasti ketika kita seperti itu telat, pasti punya mindset terbangun, kejiwaan kita tidak kuat. Karena kekuatan kita itu bergantung pada makanan. Iya kan? Pada makanan. Berarti kalau nggak makan, kamu nggak akan kuat. Padahal yang menjadikan dirimu kuat kan bukan makanan. Sebenarnya. Tak kali ini mana? Yang menjadikan diri kita kuat itu apa karena makanan? Enggak toh? Enggak kan? Sejatinya Saman kuat, nyonggo ini lo, nyonggo, ya, ayo ngangkat niku, ya, itu karena makanan bukan yuk? Karena apa? Karena kamu punya kemampuan di tangan kanan kamu itu, dan punya kemauan, serta kamu menggerakkan kemampuan dengan kekuatan yang telah kamu miliki untuk mengangkat itu, akhirnya kuat. Apa karena makanan? Enggak. Kamu berjalan ke sini, kuatnya kamu berjalan ke sini, itu apa karena makanan? Enggak. Maka jangan batasi kekuatan itu pada makanan, sehingga mindsetmu tidak hanya berpikir tentang makanan. Antara makan dan tidak makan ya sama saja. Kita harus kuat kan di situ. Bon, itu kaitannya. Kalau kita berpikir ke situ, kembali ke tema kita, ya. Orang tua ya, orang tua tadi, gurunya siapa? Abu Mansur Al-Maturidi, usia 80 tahun. Maka kita bersyukur sebagai umatnya Nabi
yang diberikan usia meskipun tidak panjang, namun keistimewaannya yang luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini, di mana orang yang kemudian menqoma Ramadhana imanan wahtisaban, siapa orang yang mendirikan sholat di malam hari di bulan suci Ramadan, ufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, orang yang menjalankan sholat tarawih di malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5 dan 6 diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh rugilah orang yang diberikan luar biasa oleh Allah ini menyia-nyiakan. Makanya meskipun kita enggak berjamaah di masjid, kita enggak berjamaah di rumah, enggak jamaah di mushola umpamanya, setidaknya jangan tinggalkan sholat tarawih di rumah kalian, karena kita menyia-nyiakan nantinya. Karena bulan diskon, Allah kasih berlipat-lipat ganjaran di bulan suci Ramadan yang bisa menambal kekurangan kita di bulan-bulan selain Ramadan, termasuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, kan gitu ya, paham ya? Makanya sebisa mungkin kalau nggak membaca Al-Quran, ya setidaknya mutolaah ya, membaca kitab dan sebagainya, ya kita diamkan dulu lisan kita untuk berbicara tentang orang lain dan sebagainya. Kita isi lisan kita dengan kebaikan, entah itu membaca buku, entah itu apa, mendengarkan apa, ngaji atau apa, kan gitu. Kita isi benar-benar, kan gitu. Barangkali ini kesempatan terakhir kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kan gitu. Kita kan nggak tahu. Kemarin kita sudah membahas tentang kematian. Kematian itu tidak bergantung pada usia. Maka anggap saja kita berjumpa di sini ini kesempatan oleh Allah, kan gitu. Kita manfaatkan sebisa mungkin. Kalau kita idealis harus muapik yo gak iso yo. Oh iya gak iso ya. Gak iso, setidaknya siji jangan meninggalkan puasa. Ya dah. Kalau kurang mampu, kayak saya punya nenek, usianya sudah 80 sekian, itu sudah nggak mampu lagi puasa, maka kewajibannya tetap harus dijalankan, yaitu bayar fidyah. Ya dah, seperti itu dan lain sebagainya, kan gitu. Ada konsekuensi. Kalau umpamanya orang itu bekerja siang sampai sore, kerjaannya itu luar biasa yang menguras tenaga, sehingga ketika orang itu tidak bekerja, satu, tidak dapat nafkah, yang kedua menjadikan dirinya tidak kuat, maka boleh, atau tapi diniati poso dhisik, gak kuat baru mau mokel, engko tengah-tengah atau setelah Ramadan baru sahur. Ojo sampai gak poso, mari Ramadan, teko Ramadan mana enggak disahur, tumpuk-tumpuk, ya. Tumpuk. Makanya biasanya di bulan Sya'ban itu rata-rata banyak orang yang puasa double. Puasa nyaur ya, utamanya perempuan ya, yang menstruasi ya. Iya, tetapi tetap bisa disahur. Makanya yang punya utang-utang puasa itu dia bisa sahur ya. Pun niku famarido mongko loro sapa syekhu syekh, fa amaro mongko perintah sapa syekh Abang Mansur ing Abang Mansur, gurune Abu Mansur Al-Maturidi, ketika usia 80 tahun sudah merasa dirinya mendekati ajal. Kemudian datanglah sakit menimpa dirinya. Maka kemudian sang syekh memerintahkan muridnya Abu Mansur, ayat lubah. Perintah apa ayat lubah? Ayat lupa ingin tong golek sopo Abu Mansur abdan ing kawula bimislihi, kelawan madani Abu Mansur kelawan madani usiane syekh, apane sinan usiane wayashtaria lan tuku sopo syekh ing abad, wayu'tiqa lan merdekaaken sopo syekh
ing abet ing abet fatolaba mongko nyumrih sapa Abu Mansur maka mencarilah Mansur muridé diomongi ambek gurune le aku iki usia 80 tahun saiki kondisiku loro awakmu tak perintah ya golekno budak sing budak iku usiane padha ambek usiaku ya golek umpamane aku saiki usia 80 tahun golekno budak ya seusia 80 tahun golekno bek menawa enek budak sing masih budak jadi budak sing jek kerja jadi budak usia 80 tahun wong iku tukuan mari mbok tuku merdekakno merdekakno cek zaman biyen enek model ngono ku saiki gak enek budak ya nggih pun akhirnya krana diperintah ambek guru Abu Mansur pun berangkat golek budak fama wajada mengko ora nemu sapa Abu Mansur mislah hadzal abdi ing madani kiki kawula faqalu mengko padha ngucap sapa nas kaifa hale kaya apa tajidu nemu sapa sira addan ing kawula ibnata manina ing anak umur 80 apane sanatan taune Abu Mansur golek muter-muter perkampungan takon wong siji-siji ditakoni enek enggak nek kene sing budak iku usia 80 tahun akhirnya masyarakat padha ngomong kaifata jitu abadan ibnata manina sana mosok enek budak usia 80 tahun ora bakal nemu budak usia 80 tahun krana masyarakat ya bakal ora tega wong usia 80 tahun diper budak ya gak ngarah tega gak ngarah katamu ngoten wa huwa hale fahuwa berarti nanti fahuwa hale utawi abad iku ya bakal tetep ala rifqi ing atase budak walam yuktak lan ora den merdekaake faraja mongko bali sapa Abu Mansur rahimahullahu taala ila ustadihi maring gurune Abu Mansur ketika masyarakat sudah berbicara seperti itu njelasake wong-wong yang ora bakal tega yen budak iku sampai usia 80 tahun. Biasane gak sampai 80 tahun wong iku wis dimerdekano. Akhirnya Abu Mansur golek muter-muter ora ketemu, diomongi wong kaya ngono, akhirnya Abu Mansur balik ning gone daleme gurune. Fa akhbaro mongko awe kabar sapa Abu Mansur hu ing syekh an maqalatin nasi saking pendapate masyarakat falamma sami'a mongko semangsane mireng sapa al ustadu guru hadil maqalata ing iki pendapat wadoa mongko nyeleh sapa syekh sapa ustad raksahu ing sirahe ustad alat turabi ing atase lemah ing atase debu atau lemah wanajalan munajat sapa ustad rabbahu ing pangerane ustad waqala lan ngucap sapa ustad ilahi do pangeran ingsun innal makhluqa sak temene makhluk sak temene wong-wong iku layah tamilu ora nanggung sapa makhluk ya ora nanggung napa sapa makhluk karomahu ing mulyane abad idza balagha nalikane tumeka
sapa abduhu kawulane makhluk tamanina ing 80 apane sanatan tauni bi ayyabqa gambare yen tetep sapa abet ala riki ing atase sifat budak bal yuqtika balik merdekaake sapa makhluk hu ing abet nggih fana mongko utawi ingsun iku balagtu tumeka sapa ingsun tamanina ing 80 apane sanatan tauni fa kaifa mongko kaya apa la tuqtiqa ora merdeka akan sinten panjenengan Gusti ni ing ingsun minan nari saking neraka saking geni utawa neraka wa anta utawi panjenengan Gusti iku karimun dat kang luman jawadun adimun ghafurun syakurun nggih fa'atako mongko merdekaake hu ing ustad sapa Allah taala bi husni munajatihi kelawan baguse munajahe ustad Abu Mansur cerita ning gone gurune guru boten wonten budak sing usia 80 tahun umpami wonten tiang-tiang boten bakal tega mempertahankan tiang niku sampai tua masih dalam kondisi budak akhirnya semerap apa sing diaturke Abu Mansur Al-Maturidi murite akhire gurune nyelehke sirahe nyelehke napa sirahe ning gone lemah ning gone napa ning gone lemah langsung munajat ning gone Gusti Allah makane perilaku seperti ini juga dilakukan dulu zaman Nabi setelah wau tak terusno mantun salat sunnah qobliyah nggih niku rata-rata tiang-tiang sing ngertos boten langsung salat subuh tapi kemudian turu miring padha karo posisine mayit adep kiblat aja ngulon adep kiblat ya adep napa kiblat mantun niku donga Allahumma ya Rabbal Jibril ya Rabbal Mikail dan sebagainya njaluk sepuro iku amaliyae para salafus saleh jadi mari adzan subuh gak langsung salat sunnah qobliyah dhisik tapi zikir sing wau nggih mari zikir niku mantun niku salat sunnah qobliyah sing diwaca rakaat pertama, rakaat kedua enten 3 macam. Golek ana ning ngene kitab fikih ya. Golek ana ning kitab fikih. Engko nek dudune kene awakmu gak iso nyatet engko bingung ya. Nggih, mantun niku mantun salat, mantun niku langsung melumah, miring turu miring sirahe ten kene utara, nggih. Nang utara adep kiblat miring karo donga njaluk sepuro ning gone Gusti Allah baru kemudian salat subuh. Nah niku nggih meskipun niku ndek gone omah utawa ning gone masjid ngono kene pokoknya ya gak biasa, mboten biasa karena tidak terbiasa untuk dilakukan. Nggih, engko cek awakmu nglakone ning masjid engko dikira wong iya, padahal benar adanya. Ya, Nabi juga seperti itu, para sahabat juga seperti itu. Nggih, ya Allah. Akhirnya tiyang niki munajat ning Gusti Allah, Ilahi wahai Tuhanku, jenengan lak semerap para makhluk-makhluk jenengan niku nggih mboten tega yen wong sing wis usia sak monten tetep berstatus sebagai seorang budak. Akeh wong ora tega. Wis tuwa. Lah kok jenengan mosok nggih mboten tega apa? Mosok jenengan nggih tega nyiksa kula. Kula niki sampun sepuh ya Allah. Mosok jenengan tasih tega. Ya enake. Akhire munajahe diijabah ambek Gusti
Allah. Akhirnya tiang niki mboten disiksa. Tapi ya wong tertentu ngene iki, wong sing dongane makbul. Nggih. Nggih. Nggih, makanya enten wasilah, namanya wasilah. Ketika kita sudah melakukan amaliyah positif, amaliyah baik, sholat, ibadah, nglampahi napa mawon, nebi perkawis sing awon dan sebagainya, nglakoni terus, itu bisa jadi wasilah agar keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Bisa. Tapi syaratnya kudu kita jadi wong apik dhisik, nglakoni apik dhisik. Ya, mari nglakoni apik baru jaluk. Makanya sampean inget nggak ada cerita tentang namanya Abdullah bin Mubarak? Ya, Abdullah itu anake. Bapake jenenge Mubarak. Mubarak niku anak sing sejak kecil iku wis dadi budak. Jadi bapak ini budak. Budak tapi jadi budake wong alim. Enake dadi budake wong alim. Akhirnya setiap kali bertugas, sebelum bertugas niku Mubarak niku mesti ngrungokno ngaji. Krana majikane niki seorang pengajar, ben isuk, ben sore mesti ngaji. Jadi dheweke kalau mau tugas, nggih, kewajibane karena dadi budak, iku ngrungokno ceramahe sinten majikane. Manten niku suwiji wekdal majikane niku nerangaken ada beberapa hal yang bisa mengantarkan orang itu yang asalnya budak menjadi merdeka. Pun diantarane kuwatah, diantarane wong iki milih, Mubarak milih. Oh iki aku gak mampu. Oh iki aku gak mampu. Oh iki gak mampu. Akhirnya mung sitok sing mampu, yaitu amanah. Berpegang nyekeli sing jenenge amanah. Oh, ketoki iso ketoki. Akhire suci wekdal majikane ngengken sing jenenge Mubarak, "Rob, tolong jaga kebun anggurku." Jogon ya, kebun anggurku. Akhire Mubarak niki jaga kebun anggur milik majikane 20 tahun, bayang deh. 20 tahun tugase mung jaga kebun anggur. Cek ning gone Kalimantan niku kebun karet umpamanya seperti itu. Mung jaga. Dheweke pernah ngaji krungu salah satu hal yang bisa menjadikan seorang budak bisa menjadi merdeka adalah dengan cara napa? Amanah. Ya, menjaga amanah. Akhirnya Mubarak niku mulai pertama mendapat mandat jaga kebun anggur sampai 25 tahun berikutnya, nggih, itu enggak pernah yang sama sekali dirinya itu ngincipi buah-buahane. Sing dijogo lah kebun anggur. Cek mateng lah ya menggoda. Menggoda. Umpamane awake dhewe dikongkon jaga ning gone kebun anggur. Ya, iku sing jelas ngincipi ta gak? Ya jelas ngincipi. Ya. Jelas ngincipi. Nah, hak Mubarak ini sama sekali tidak ngincipi. Gak ngincipi belas. Gak ngincipi belas. Sampai gak kenal endi sing mateng, endi sing mentah. Endi sing kecut, endi sing manis. Endi sing bosok, endi sing apik. Gak iso bedakno. Akhirnya suci wekdal majikane niku pengin krono lagi suasana niku panas atau apa pengin sing seger-seger. Akhirnya budake diceluk, "Rob, rene ono." Nggih, Pak. Wonten napa? Lek Mubarak celukane Rob sih. Awake dhewe kan wong Jawa. Wong Jawa iku nyeluk kan bagian burine tok. Iya ta? Mahmud celukane Mut. Ya kan? Ya kan? Sulaiman celukane Man. Jenenge Ayub. Yub. Ya ta? Celukane diceluk bagian burine tok. Akhirnya diceluk ambek majikane. Rob, tolong jukukno anggur sing paling enak menurutmu ning gone kebon. Aku pengen banget. Nggih,
Ora ono mau budak dikon majikane yo sendika dawuh berangkat. Berangkat menuju kebun ning kebun toleh. Endi ki anggur sing enak sing seger. Wah, diwasi bingung ya. Bingung. Akhirnya dijupukno sing warnane niku jek napa? Wiju. Jek wiju kata seger ya. Jupukno akhirnya. Anggure dijupukno sing jek ijo sing ketok sik enom banget ya. Godhonge sik mentis-mentis ngono lho. Jupuk wah iki ketoke iki wae. Enak iki. Akhirnya dijupuk iku. Anggure dijupuk diwadahi dengan mindil. Mindil niku sapu tangan. Digawa, disuguhno nang ambek majikane. Dibuka ambek majikane kaget, moring majikane. Awakmu iki dikon njukono sing mateng sing enak kok njukono mentak kecute ora umum ngene wis. Ya uring-uring. Bahkan ada yang menurut riwayat sampai dijejek Mubarak itu. Golekno anggur sing enak ae kok gak becus bahasane. Dijejek sampean. Akhirnya Mubarak ditakoki, "Awakmu gak iso ta bedakno antara anggur mateng ambek anggur mentah?" Dijawab ambek Mubarak, "Ngapunten wahai majikan, kula kan jenengan perintah mulai awal sampai dinten niki cuma jagi kebun anggur. Jenengan boten pernah ngendika ngengken kula atau memberikan izin kula kengken ngincipi anggur, mendet anggur, mutik anggur, menghalalkan anggur sing rutuh untuk kula makan nggih boten jenengan omongi. Kula mung jenengan peseni kongkon jaga kebun anggur. Nggih akhire kula jaga selama 20 tahun. Bah ceplok baru tuh kula mboten pernah mendet. 20 tahun. Awake dhewe dikon ngono, enek ceblok. Wah, rezeki. Wah, diterak rezeki. Nggih? Nggih, masyaallah. Akhire majikane niku mular nangis. Kok enek wong 20 tahun nyekeli amanah, omongan pertama dilakoni padha karo omongan. Akhirnya mulai saat ini, Rob awamu saiki wis gak dadi budak maneng, saiki awamu wis merdeka dadi santriku. Wis. Dadi santrine. Jadi Mubarak asale budak, munggah pangkate dadi wong merdeka dadi santri. Pun singkat cerita, sang majikan iki duwe anak wedok. Ayo are wis wayahe nikah. Anake ditakoni, "Nak, sampean wis usiane wis cukup. Wis duwe pandangan bocah ta durung?" Dijawab ambek anake, "Dereng, Pak. Dereng." Lah sampean pengen bocah sing piye? Sing pengen dadi sampean dadekno bojo? Dijawab ambek anake wedok, "Kula pengen, Pak, nggadah bojo lanang sing saged amanah." Bapake ketopet. Ake santriku wong sing terbukti paling amanah yaiku Mubarak. Aku duwe mung situk iku. Ya, situk iku. Gelem ta? Sendika dawuh. Akhirnya dinikahno, singkat cerita dinikahno anake ambek Mubarak Jal kemuliaane. Masyaallah. Asale budak merdeka dadi santri. Gak hanya santri tapi dipek mantu. Pun singkat cerita nikah kata ceritane nikah piye lho ya. Iya. Langsung wis ujuk-ujuk duwe anak. Anake dijenengno Abdullah. Lah Abdullah di usia cilik nakale ora umum. Sampai sing jenenge mbae judeg. Bingung piye carane arek iki dadi arek sing apik. Wis nakale nyundul langit wis. Nyundul langit. Nggih, keranten bapake sing jenenge Mubarak niku sedo, di usia kecilnya Abdullah niku, Abdullah cilik wis ditinggal bapake sedo Mubarak. Diasuh ambek ibuke ambek mbae.
Pun beranjak menjadi besar nomwakale ora umum. Akhirnya wis judeg ditungakno disyaratno ning gone kiai sapa ae gak mangsa gak mempan. Akhirnya mbake niku suci wekdal munajat ning Gusti Allah di malam hari. Donga sembahyang hajat mari ndonga. Dongane dirubah. Kalimat ngene dongane. Ya Allah, barokai atau wasilah barokai sifat mulyane bapake, yaiku duweni sifat amanah. Barokai bapake duwe sifat amanah niku jenengan dadosaken anak niki sing asale nakal dadi arek sing mulya. Akhire donga niku diijabah ambek Gusti Allah. Sing jenenge Abdullah berubah total. Jadi wong apik, wong pinter luar biasa. Bahkan cek awake dhewe belajar ilmu mesti sambunge ning gone Abdullah ibnu Mubarak. Alim wis. Niku wasilah perilaku soleh, perilaku apik iso ngerubah orang yang tidak baik. Nak ngoten. Ya. Makanya kadang-kala umpamanya awake dhewe duwe hajat, duwe apa ya hal, kemudian kita munajat kurang dikabulkan oleh Allah. Mungkin karena amal kita masih kurang. Ya. Kita banyakin dulu, nanti kemudian kita gini, ya Allah, kula sampun nglampahi niki, ya Allah barokah jenengan terampi niku, barokah niku kula nyuwun dhateng panjenengan niki, jenengan kabulaken. Iku enggak apa-apa. Wasilah amal perilaku positif. Pun niku. Pun. Lanjut nggih, lanjut. Nah, ditinggas. Al hadisu tawi hadis ar-rabiu kang kaping 4. Pun belajar hadis keempat. Sampeyan iling-iling hadis pertama dipingin tentang nopo, hadis kedua tentang nopo, hadis ketiga tentang nopo. Niku kena dinggo bekal sampean besok ceramah. Jadi umpamane sampean ngadakno khitobah iso. Hadise wis enek, ceritane wis enek, tinggal cara menyampaikan. Belum tentu saya bisa menyampaikan lebih baik daripada kalian. Bisa saja kalian lebih baik cara menyampaikannya lebih baik daripada saya. Kan gitu. Ya kan? Orang punya keistimewaan masing-masing, ambil yang terbaik saja. Kan itu sebagai bekal kita. Pun al hadis utawi hadis ar-rabiu kang kaping 4 iku an Ibrahim an Alqamah. Iku an Ibrahim saking Ibrahim an Alqamah saking Alqamah. An Abdullah bin Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu taala anhum Allahumma amin. Radhiyallahu mugi paring ridho sinten Allah taala Gusti Allah taala anhum tumateng Ibrahim Alqamah Abdullah lan Mas'ud. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki menjelaskan tentang mulyane kita belajar. Mulyane ilmu. Man utawi sapa wong iku ta'allama ngaji sapa man baban ing sakbab satu tema minal ilmi saking ilmu yan tafiu kang ngalap manfaat sapa man bihi kelawan baban fi akhiratihi ing dalam akhirate man wa dunyahu lan dunyane man aqta mongko bakal paring hu ing man sinten Allahu Gusti Allah khairan ing kebagusan, khairan ing apa? Kebagusan, khairan ing kebagusan. Nggih. Lahu keduwe man min umrid dunya saking umur dunya. Nyatane sab'ati alafi sanatin. 7.000 tahun. 7.000 napa? Tahun siyaman naharia ing dalam poso ing dalam rinoni 7.000 wa qiyama layaliha lan ngibadah ana ing dalam wengine 7.000 makbulan khalih den tampa den trima ghairu mardudin khale ora den tolak
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sab'ata ala fi sanatin siyaman nahariyah wa qiyama layaliha maqbulan ghairu mardud. Sapa wonge sing belajar satu bab ilmu, ya, kemudian ia gunakan ilmu itu, dia manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan dunia dan akhirat, bekal dia menjalani hidup di dunia dan akhirat, maka hal itu lebih baik darinya atau lebih baik baginya daripada duweni umur dunya 70 tahun, ya, yang malamnya digunakan untuk ibadah di malam hari, ya, siangnya digunakan untuk berpuasa, yang semua itu dalam kondisi diterima, ora ditolak. Berarti awake dhewe umpamane wau sabab, ya, kita kaji bareng-bareng, iku ganjarane luwih apik nilainya ketimbang enek wong iku duwe umur 70.000 tahun, isuk ambek bengi digunakno isuk posone, bengi ibadah. Masya Allah, nilai ini awake dhewe lungguh ndek kene bahas mengkaji bareng-bareng, meskipun ya kurang sempurna, butuh pemahaman, butuh direnungkan, butuh diteliti lagi, ya kan, butuh dicerna, kan gitu ya. Tapi iku awake dhewe entuk ganjaran kados ngoten. Masya Allah. Ya. Mulyane kados ngoten. Allahu Akbar. Nggih. Makane sampai mulyane majelis ilmu, mulyane ilmu sampai Gusti Kanjeng Nabi dawuh, utlub al ilmah walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Utlub napa? Al ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Niki Gusti Kanjeng Nabi dawuh. Napa dawuhe wau? Utlub, tulisan kene ning kitab mbok golek ya kene. Ayo, kene awakmu molak-malik kitabmu ya kene. Lah wong tak pendetaken tutuk hadis-hadis lintune. Ya, cek pemahamane awake dhewe dadi komplit. Ngoten lho nggih, meskipun durung ya sempurna. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, utlub al ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Carilah ilmu, nggih, meskipun di antara dirimu dan ilmu itu terbentang lautan api sabrangono. Ya Allah. Nggih, ngantuk titik wis gak berangkat. Ayo sekolah, ayo. Oke. Ngantuk titik, males titik wis gak berangkat. Ya. Lemes titik gak berangkat. Nggih. Nggih ya Allah ya Karim. Kula niku dereng ngertos dawuhe Kanjeng Nabi niki. Baru ngertos nggih nembe. Tapi biyen niku pernah kula ngeten, siji wekdal niki kejadian nyata. Kejadian nyata pernah kula lampahi kiambak. Wekdal kula tasih sekolah. Wekdal niku dalu niku awak kula pom panas. Panas ora umum wis. Pom panas. Akhire ngeten. Kula tangi niku 2:30. Dalu. Setengah 3 dalu. Akhire ku Wadus tak guyur mulai dhuwur sampe nisor. Pokoke adus. Sanyo tak nyalakno, banyu seweger tak nggo adus. Kula ning pikiran kula ning gone amanah kula niku napa? Pengin nang cepet waras. Panas kula turun ben meneh isuk iso sekolah. Krana kula gelo banget yen kula gak sekolah. Niku duwe rasa ngoten biyen. Mbuh sampeyan gak ngerti nggih? Beda. Nggih ya? Sami nggih, alhamdulillah. Sami nggih.
Sampeyan gelo cek gurune teko ya. Gak iso turu ya. Nggih. Biyen niku seneng, sekolah niku seneng. Tak bilan-bilane koyo ngoten. Waduh, payur, biar. Subhanallah kersane Gusti Allah niku nggih karena semangat yang menggebu-gebu pengen sekolah. Ya. Iku isuk niku panas kula turun. Akhirnya berangkat sekolah. Makanya gak loro temenan. Iku loro-loro ana. Cek gak loro temenan, loro-loro. Nggih, tetep sekolah. Cek loro baru gak sekolah. Niku biyen. Kula niku mboten buru dadi wong pinter mboten. Ranking mboten. Kula niku mung gelo yen kula duweni kesempatan gak iso ketemu guru kula. Makanya biyen suarane sepedae guru lewat kate masuk parkiran niku krungu wis seneng. Saiki senep arek. Krungu sepedae guru rawuh iku senep ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok yo akasemen, kok yo teko ngono ya. Iya. Nggih. Ya biyen niku sampe ngoten, sampe dinteni. Saking senenge ben apa guru rawuh sampai kebiasaane guru niku apal. Piye? Senengane ketak tuan ya dan sebagainya. Zaman di sekolah biyen. Iya. Seneng bahkan dijiwit guru krana gak apal niku nggih seneng. Arek saiki gelut apa? Ngajak guru nih gelut. Enggak. Barang guru ning ngamplang murid wong tuane gak ero jluntrunge, gak ero salahe anake, akhire belo anake sing salah, gurune hak asasi manusia dilebokno penjara gurune kucluk. Nggih saiki lah modele ngoten. Biyen niku diserahno dipasrahno ning gone gurune, dikampleng gurune halal. Ngoten. Soale tanggung jawab guru niku abot. Iya wong tuwa gampang nyekolahno anake, golekno duit, sekolahno bayar gampang. Tapi didik anak iku angel. Angel didik anak iku. Ngajari anak coba, cek umpamane wong tuwa mampu ngajari anake, coba gawe sekolah dhewe ndek omahe, anakmu ajaran dhewe. Mulai jam 7 sampai jam 1 isuk, jam 1 awan. Mampu enggak wong tuwa ngajar anak? Iso-iso anake mlayu gak boleh. Ya toh? Karena orang tuanya kurang mampu ngajar anake, maka anaknya disekolahke. Wis disekolahke ya kudu pasrah ambek gurune. Makane biyen niku dijiwir, irung kene gak iso. Aku kan biasanya cek matematika yo gak pati apal. Kula cek matematika yo gak pati iso. Iso ku mung rumus papat, tambah kurangi kali bagi. Wis iku tok wis. Mbok soal model apa tak hitung model ngono wis. Iya, ngene to. Fisika apa maneh iku pelajaran ngelu biyen. Tapi ternyata sekarang iku nikmat. Seneng kula ngutak-atik fisika, kimia, tak hubungno ning gone Quran. Tak iku seneng saiki ternyata ya Allah, kliru biyen aku kelapo gak seneng. Ngoten. Wah, biyen puwedhes 20 ngenteng. Cenut. Ngono ku rong dina gak ilang cenut-cenute. Kapal bas Imriti pernah, apalan gak apal Imriti maju diceluk guru kula. Nggih, dijuwiwit khentol kula niki. Masyaallah dijuwit centut ngono, masyaallah. Teng. Ngono ku guru niku mboten muring-muring. Mungel ning gone kuping tengen kula niki. Ngeten kalimatnya, jo eling sampai hari ini masih terngiang-ngiang. Kalimatnya sederhana. Mene aja baleni maneh yo. Wis kalimatnya niku singkat, padat, jelas, alon, alus. Lah kok terngiang-ngiang sampai hari ini, puluhan tahun yang lalu. Cek terngiang-ngiang nang kuping kula niku. Ngoten niku, besok niku duweni rasa hati murid niki. Napa? Aja sampai baleni maneh kok guruku kecewa. Niku ngoten, arek saiki. Kampleng. Ayo Pak gelut Pak. Iya arek saiki, masyaallah. Piye? Diapakno guru siap, dibanting siap, dikampleng siap. Ngoten. Enggak. Biyen jenenge sirah kopiah. Aku duwe kopiah ireng ngeten iki, nyar ditokono bapakku. Nyar gawe. Wah, seneng to. Jenenge arek cilik ditokono kopiah nyar. Gawe. Lali cek mriku enten pelajaran guru sing paling nyengit. Enggak, pelajaran imla.
Pelajaran imla. Akhirnya dikdikte situ-situ. Mari dikdikte satu kalimat dicek. Guru niku muter senengane. Senengane niku muter. Ban wekdal niku ketiban kula. Kula niku kurang kei huruf alif tok iki lho. Alif tok niku kurang iki. Salah kan? Salah, Masya Allah. Kopiah ini digebuk, piuk ngene. Kopiah sing dukure mamane sakmene, tinggal separuh. Penyet-nyet ya Allah. Ngono ku mule ku. Man. Iya. Niku zaman biyen. Ngoten niku nggih mboten mangkel, mboten napa benci ambek guru niku nggih mboten. Bahkan Masya Allah saiki ero manfaate. Kenapa guru itu keras kepada kita? Karena memang kita itu harus dikerasi. Dan guru itu enggak semua keras terus, ya enggak. Ya toh? Kadang-kala nganggo bahasa halus ya. Kadang-kala kadung kasar, memang kitanya lagi buntu, makanya dipecah ben kebuka. Lah ngoten sih. Nggih, Masya Allah. Niku ya Allah ya Rabbi. Lang ya. Nggih. Niku Masya Allah. Barokah pian pernah sekolah. Nggih. Lho jam piro? Kate maghrib ya wis ngono ae nggih. Nggih, meneh maneh ya. Meneh maneh ya. Meneh maneh. Nggih, ya Allah. Nggih. Niki awal-awal niki banyak hal penting. Nggih, hal penting. Nomor 6 nanti maknani halaman 6 niku mulai maknani kuwatah. Soalnya niku ceritane dawa, intine mung sedikit, kalimatnya panjang tapi intinya sedikit. Tapi kalau ini mulai ini sampai halaman 5 ini butuh penjelasan yang agak panjang. Makanya kenapa kok lama di awal-awal. Lama di awal-awal. Cek wis awal-awal niki intine wis mancep, wis paham, engko muri-murine gampang. Kayak pertama ngajari nulis iku angel, tapi ketika arek iku wis iso nulis, kon nulis apa gampang. Pun niku mawon mugi-mugi wonten manfaate. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim fatim minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.